परम शांति। ये जो मंदिर जो दिखाया जा रहा है वो औरंगाबाद वाला जो शिव मंदिर है वो एक ही पहाड़ में से ही बना है, कोई अलग कोई पत्थर नहीं लिया है इन्होंने। और ये कम से कम 25,000 साल पुराना है। और वो ऊपर से शिवपंथी देवताओं ने आकर ये जो मतलब उसी टाइम पर शिव को जो मानने वाले जो थे वो ये मंदिर को बनाने वाले, वैसे तो ये भूत प्रेत पिशाचों ने बनाया है, कोई देवता उसी टाइम नहीं है, क्योंकि देवता तो विष्णु को मानते थे। मगर उसको बाद में जो जब शिवपंथी और वैष्णवपंथी की आपस में टक्कर होती, लड़ाई होती थी, देवता और असुरों के बीच में भी युद्ध होता था, तो एक बार उसको तोड़ा गया है। तो वो भी देवताओं ने रेज मार के तोड़ा है। तो ये शंकर के जो भक्त हैं, जो इन्होंने बनाए हैं, वो भी रेज मार के बनाए हैं, भूत पिशाचों ने बनाया है ये। और कम से कम 25,000 साल से पुराना मंदिर है ये, कम से कम 25,000 साल पुराना मंदिर है। और इसके बाद में एक बार वैष्णवपंथी देवताओं ने उसको दोबारा रेज मार के तोड़ा, फिर रिनोवेशन किया है असुरों ने। असुरी माना भूत प्रेत पिशाचरों ने दोबारा रिनोवेशन किया है। ये 3-4 बार रिनोवेशन हुआ है। और वो रिनोवेशन भी रेज मार के होता था, कोई ऐसे कारीगर बनाने नहीं जाते थे, सिर्फ रेज मारा, जैसा प्लान बनाया ऐसे बना देते थे पहले। जैसे सोने की द्वारका है, तो सोने की द्वारका बनाने वाला जो ये शिल्पीकार है, देवताओं का शिल्पीकार जो है, कृष्ण ने शिल्पीकार, वो देवताई शिल्पी क्या बोलते हैं उसको, उसने बनाया है। वो केवल संकल्प मात्र में एक संकल्प किया और पूरे सोने की द्वारका बन गई। तो ये विश्वकर्मा देवताओं का शिल्पी है विश्वकर्मा। तो ये सोने की द्वारका भी केवल एक मात्र, उसने केवल कृष्ण के संकल्प पकड़े कि ऐसा चाहिए, कृष्ण ने सोचा मुझे ऐसा 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 चाहिए, और विश्वकर्मा ने ऐसा 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 सोचा और वो पूरा बन गया। इससे पहले सागर ने वो जगह पानी ले ली थी, सागर देवता भी थे, सागर देवता ने वो जगह खाली कर दी थी पानी से। वहाँ पहले सागर था और काफ़ी बड़ा था। फिर धीरे धीरे वो उसके अंदर 1% परम तत्वों की पावर थी, और धीरे धीरे जब असुर आने लगे तो धीरे धीरे परम तत्व 3 तत्व और 3 तत्वों से फिर स्थूल तत्वों में कन्वर्ट होने लगा। लोगों के जो अंदर रहने वाले जो असुर थे, आसुरी वृत्ति वालों के वाइब्रेशनों से परम लाइट भी परम तत्वों में उतर आया। 1% परम लाइट थी उसके अंदर, 1% परम लाइट, 2-3% परम महतत्व, 8-10% परम आकाश था, बाकी परम वायु और परम अग्नि था। तो सोने की द्वारका जो कहते हैं तो ऐसे नहीं कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि ये कोई ऐसे बनाने नहीं जाते थे ऐसे। तो ये मंदिर तो कम से कम 25-30 हजार साल पुराना है। और ये शिव भक्त, शिव के भक्त तो सब जानते ही हैं, शिव के भक्त तो भूत प्रेत निशाचर होते थे, उन्होंने बनाए, वो भी रेज मार के उन्होंने बनाया। पहले जो देवताओं के जो शिल्पीकार होते हैं तो वो सूक्ष्म जगत में भी बनाते थे ना। सूक्ष्म जगत में भी कोई मंदिर बनाना है, जैसे विष्णु का बनाना है, शिव का बनाना है सूक्ष्म जगत में, तो वो भी संकल्प मात्र से सूक्ष्म जगत में बनाते थे। ऐसे ही तरह ये संकल्प करके पूरा मन में प्लानिंग करके संकल्प किया और ऐसी तरह ये सूक्ष्म में बन जाता था। फिर धीरे धीरे ये स्थूल में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव वायुमंडल क्रिएट होता है, नेगेटिव लोग उसमें जाते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जगत में भी बहुत आपको मंदिर मिलेंगे, बहुत सारे दूसरे लोक में भी शिव मंदिर मिलेंगे।
तीसरे लोक में तो शिव मंदिर नहीं मिलेंगे, क्योंकि देवता शिव को नहीं मानते थे, इसलिए वहाँ विष्णु के मंदिर मिलेंगे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर मिलेंगे। उससे ऊपर के लोगों में भी, तो जैसे विष्णुपुरी है, तो विष्णुपुरी में भी विष्णु के जितने अवतार होते हैं इनके वहाँ ये मंदिर होते हैं। जैसे राधा कृष्ण है, तो राधा कृष्ण का भी मंदिर है विष्णु लोक में, सीताराम का भी है। तो जो लोग विष्णुपुरी वैकुंठ जाते हैं तो वो वहाँ अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से वो इनकी पूजा करते हैं। विष्णुपुरी में भी वैकुंठ में जाते हैं तो वहाँ एक केवल संकल्प करते हैं, वैसे ही बनाते हैं। तो जो देवताओं के जो शिल्पीकार होते हैं या असुरों के भी शिल्पीकार होते हैं, वो सभी केवल एक संकल्प मात्र में मन में सोच कर रेज मार के बना देते हैं। और धरती पर 5000 साल तक ये चला, कृष्णावतार तक ऐसा ही चलता था। कोई उसको ये ऐसी तरह ये कारीगर बना के दे नहीं थे। कृष्ण अवतार के बाद देवताओं की जो महाभारत युद्ध हुआ, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। देवताओं की भी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई और धीरे धीरे जो अच्छे शिल्पकार, सूक्ष्म जगत के शिल्पकार थे, उन्होंने भी जो शक्तियां खो दी। जैसे पांडवों को भी उनका राज्य जो खांडवग्रस्त मिला था, मतलब एक बहुत बड़ा बंजर जमीन मिली थी पांडवों को, कौरवों ने दी थी। उसने उसको ये बंजर जमीन खंड, उसमें खांडव बोलते हैं, खांडवों में से उसको एक बहुत बड़ा महल बना के दिया था। वो भी ये देवता के गुरुओं ने बना के दिया था। और महल ऐसा था कि बहुत ही अलग टाइप का महल था, इसको मायावी महल कहते थे। पांडवों का महल का नाम कोई अलग था, भूल गए मैं। पांडवों का महल जो वो भी विश्वकर्मा ने बना के दिया था। तो ऐसे ऐसे बहुत बड़े 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 कलाकार उसी टाइम पर सूक्ष्म जगत में होते थे, जो देवताओं की भी सूक्ष्म जगत में रचना करते थे। और वैरायटी प्रकार के सूक्ष्म जगत में महल माड़िया भी ऊपर बनाते थे, महल बनाते थे। इंद्र का महल जो बना था, जो उसमें वहाँ जो नाचने गाने का प्रोग्राम होता था, वहाँ भी जो बनता था, ये सब देवता शिल्पीकार, देवताओं के शिल्पीकार देवता लोक में बनाते थे। वही धरती पर आकर कृष्ण के आदेश पर ये सब बनाया था। विदेशों में भी जो बड़े बड़े पिरामिड बने हैं, बहुत पुराने, जैसे चाइना में बहुत पुराने ढक गए पहाड़ जैसे दिखते हैं, तो वो लाखों साल पुराने होते हैं कई। और ऐसे कई मंदिर भी हैं जो लाखों साल पुराने भी हैं। तो ये सब दिव्य लोक वाले आकर अलग अलग, क्योंकि जो पिरामिड बनाने वाले हैं वो भारतीय संस्कृति वाले नहीं थे, मतलब ये देवता वाले नहीं थे। हमारे देवता मतलब हिंदू संस्कृति में या सनातन संस्कृति में मानने वाले देवता नहीं थे, वो दूसरी जगह से आए हुए थे। जिन्होंने भी पिरामिड बनाए वो दूसरे सोलर सिस्टम से आए हुए थे। तो दूसरे सोलर सिस्टम से आए हुए थे, इन लोगों ने अपनी व्यवस्था के लिए इन्होंने बनाया। ऐसी तरह जो भी दुनिया के अंदर जितनी भी एंशंट पुरानी चीज़ें देखते हैं, जितनी भी, चाहे बहुत पुरानी चीज़ें हों, जो बड़े बड़े पत्थर वाले हैं भी हैं, तो को वो दिव्य शक्तियों से बनाए जाते हैं। संकल्प करके ऐसे बनाया जाए सूक्ष्म में, फिर स्थूल वो बन जाता है, धीरे धीरे स्थूल बन जाता है। तो वो जो चाहे अमेरिका में बनाया, तो वहाँ भी अलग अलग प्रकार के कई लोग दूर से आए थे, कोई दूसरे सोलर सिस्टम से आए हुए हैं, दूसरे गैलेक्सियों से भी आए हुए हैं। तो ये सभी अपनी अपनी दिव्य शक्तियों से, संकल्प शक्तियों से बनाते हैं। संकल्प की और बन गया, ऐसा होता था। तो ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत पुरानी। केवल ये सब बातें महाभारत के बाद थोड़ी कम हो गई, बाकी 5000 साल पहले भी
सूक्ष्म जगत वाले लोगों के पास ये शक्ति थी। स्थूल बनाने की ऐसे कोई नहीं था, सोचा और बन गया, ऐसे ही होता था पहले दिव्य शक्तियों में। और 5000 साल में महाभारत युद्ध होने के कारण वहाँ वायुमंडल इतना तमोप्रधान बन गया। स्थूल तत्व भी, चाहे धरती, मिट्टी तत्व हो, जल तत्व हो, वो भी बहुत तमोप्रधान बन गया, क्योंकि उसी टाइम महाभारत युद्ध हुआ। उसमें बहुत दुनिया भर के राजा, कोई देवता, कोई पांडवों के पक्ष में था, कोई असुरों के पक्ष माने कौरवों के पक्ष में था। तो ये सब लड़े थे, बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई हुई थी और बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र टाइप के अस्त्र चले थे। तो सूक्ष्म जगत की बहुत इफेक्ट हुई है। वायु तत्व बहुत खराब हुआ, जल तत्व को भी इफेक्ट हुई, मिट्टी तत्व को भी इफेक्ट हुई। ये सब बहुत अति गूढ़ बातें, ये सब साधारण इंसान नहीं समझ पाएगा। ये बहुत जो ज्ञानी है, बेहद के परम ज्ञानी है, वही ये बात समझ पाएंगे। परम शांति। పరం శాంతి. బేహద్ పరివారంకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో 25,000 సంవత్సరాల పాతది ఈ కైలాస మందిరం. దీని యొక్క రహస్యం గురించి బాపూజీ హిందీ వీడియో చెప్పారు. దానికి అనువాదం ఇది. ఇంతవరకు మీరు హిందీ వీడియో విన్నారు, దానికి తెలుగు అనువాదం. కైలాస టెంపుల్ ఎల్లోరా మిస్టరీ అంటున్నారు బాపూజీ. పరం శాంతి. ఈ మందిరాలు ఏదైతే మనకు చూపిస్తూ ఉన్నారో, ఔరంగాబాదులో ఈ శివుడి యొక్క మందిరము, ఇవన్నీ కూడా ఒక పర్వతం పై నుండి లోపల నుండి తయారు చేసినవి. వేరు వేరు రాళ్ళను తీసుకొచ్చి ఏం చెయ్యాల, ఒక పర్వతాన్నే తొలిచేసి ఒక పర్వతాన్నే తయారు చేశారు. ఇది తక్కువ 25,000 సంవత్సరాల పాతదనే చెప్పవచ్చు. దీనికి పైన దీని గురించి కూడా శివపంక్తి దేవతలు వచ్చి చేశారు అని కొందరు. అంటే ఆ టైంలో ఎవరైతే శివుణ్ణి అంగీకరిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళని శివపంక్తి అంటూ ఉండేవాళ్ళు, శైవులు అని మనకు చెప్తూ ఉంటారు. మరి వీళ్ళు ఈ మందిరాన్ని తయారు చేశారు అని చెప్తారు. అదేవిధంగా కొంతమంది భూత ప్రేత పిశాచాలు తయారు చేశాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. కొంతమంది దేవతలు ఆ టైంలో లేరు కాబట్టి దేవత అంటే విష్ణువుని అంగీకరించే వాళ్ళు తర్వాత ఎప్పుడైతే శైవులు గురించి వాళ్ళు ప్రచారం చేశారో, వైష్ణవులు కూడా మా వాళ్ళు తయారు చేశారు, వైష్ణవులు తయారు చేశారు అని వీళ్ళిద్దరి మధ్యన సంఘర్షణ అనేది జరుగుతూ ఉండేది. కలహక్లేశాలు, కొట్లాడుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా ఆ సమయంలో వైష్ణవులకి శైవులకి జరుగుతూ ఉండేది. ఏ విధంగా దేవాసుర సంగ్రామం జరుగుతూ ఉందో అలాగే ఈ భూమి మీద వైష్ణవులు శైవులకు కూడా పడేది కాదు. ఒకసారి దాన్ని పడేయటం కూడా జరిగింది. ఈ యొక్క భేదాభిప్రాయాల్లో, కలహక్లేశాల్లో మాది గొప్ప అని దాన్ని పడగొట్టారు. అప్పుడు మళ్ళా దేవతలకు యొక్క రేసెస్ వేసి పడగొట్టడం చేశారు అని ప్రచారం చేశారు. ఇక్కడ శంకరుడి యొక్క భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో మళ్ళీ వాళ్ళు దాన్ని తయారు చేశారు. వాళ్ళు కూడా రేషస్ వేసి మళ్ళీ తయారు చేశారని చెప్తూ ఉంటారు. భూత పిశాచాలు తయారు చేశాయని చెప్తూ ఉంటారు. ఏది ఏమైనా కూడా ఈ తక్కువ 20 నుండి 25,000 సంవత్సరాల పాత మందిరాలు ఇవన్నీ. అందుకనే పురాతనమైనటువంటి ఇప్పుడు శాస్త్రజ్ఞులు, పురాత వస్తు పరిశోధన చేసేటువంటి వాళ్ళు తవ్వకాలలో కొన్ని ఇంకా బయటపడుతున్నాయి, అవి ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు, ఇన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఇవి దీని తర్వాత ఒకసారి వైష్ణవులు వాళ్ళు కూడా దేవతలు రేసెస్ వేసి దీన్ని పడగొట్టారు. మళ్ళా రీకార్నేషన్ అంటే మళ్ళా దీన్ని తయారు చేయటం అనేది జరిగింది. ఈ విధంగా అసురులు చేశారు అని కొందరు, దేవతలు చేశారని కొందరు, ఇట్లాగా కలహక్లేశాల్లో భేదాభిప్రాయాల్లో ఉంటూ ఉంటారు. ఇది 3-4 సార్లు ఇలా పడగొట్టడం, మళ్ళీ తయారు చేయటం, ఇలా పడగొట్టడం, తయారు చేయటం. వాళ్ళ యొక్క దేవతలు, వాళ్ళ పైన సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు కూడా రేసెస్ వేసే మరి పడగొట్టడం కూడా చేసే అంత శక్తి వాళ్ళకు కలిగి ఉంటుంది. ఇలాగా మరి తయారు చేయటం, పడేయటం తోటి చాలా ఎనర్జీని వాళ్ళు కూడా వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు.
ఏ విధంగా ప్లాన్ తయారు చేశారో అనేది కూడా చెప్పడం కష్టమే. వాళ్ళు ప్లాన్ వేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఇలా చేయండి అని చెప్పేస్తే వాళ్ళ సంకల్పంతో దృష్టితోటే చేసేటువంటి శక్తి ఆ రోజుల్లో దేవతలకు ఉండేది. ఏ విధంగా బంగారు ద్వారకను తయారు చేశారో, మరి బంగారు ద్వారకను తయారు చేసింది దేవశిల్పి విశ్వకర్మ. కృష్ణుడు ఆ యొక్క దేవశిల్పికి విశ్వకర్మకి మరి కేవలం చెప్పాడు, సంకల్పంతో ఇషారా ఇచ్చాడు. ఒక సంకల్పం చేయడంతో పూర్తిగా ఆయన ప్లాన్ అనుసారంగా బంగారు ద్వారకను తయారు చేసేసాడు. ఈ దేవతల యొక్క శిల్పి కాబట్టి విశ్వకర్మ అంత శక్తిశాలి ఆత్మ కాబట్టి చేశారు. ఇంకా ఈ బంగారు ద్వారక కేవలం ఒక్కసారిగా ఆ కృష్ణుడు యొక్క సంకల్పం పట్టుకొని ఇలా చేయండి అని చెప్పడంతో చేసేసింది. కనుక ఈ విశ్వకర్మకు చాలా శక్తి ఉంది అని, పూర్తిగా తయారు చేశాడు అని, ఇలా అనుకోవడంతో తయారైపోయేదని, సంకల్పంతో దాన్ని తయారు చేశారు అని చెప్తూ ఉంటారు. దీంతో ఫస్ట్ సముద్రంలో ఏదైతే మరి నీళ్లు ఉండేయో దాన్ని మొత్తాన్ని తీసేశారు. బంగారు ద్వారకను ఎక్కడ కట్టారు? సముద్రం మధ్యలో కట్టారు. అంటే ఏంటి, ఆ ప్రదేశంలో ఆ సమయంలో మరి సాగరుడు దేవత, సముద్ర దేవుడు కదా, సముద్ర దేవతను పిలిచి ఆ సముద్ర దేవత ఆ ప్రదేశంలో దాన్ని ఖాళీ చేయటం జరిగింది. నీళ్ళన్నీ ఏమీ లేవు, దాని లోపల ఉన్నటువంటి భూమి పైకి తీసుకురావటం జరిగింది. అంటే ఏంటి, సముద్రం లోపల కూడా భూమి ఉంది. మరి సముద్రుడు అనుకుంటే ఏదన్నా చేయగలడు కదా. ఫస్ట్ సముద్రం ఉంది, తర్వాత కొంచెం పెద్దగా అయిపోయింది, తర్వాత అది మొత్తం కూడా భూమిలాగా నెమ్మదిగా పైకి వచ్చేసింది. అంటే అసలు కృష్ణుడు ఉన్న సమయంలో కూడా, అనగా నేటికి 5000 సంవత్సరాల పూర్వం కూడా వాళ్ళ దగ్గర 1% పరమతత్వం యొక్క పవర్ ఉంది. అది నెమ్మదిగా అసురులు రావటంతో ఇక పరమతత్వాలు 3 తత్వాల్లోకి, 3 తత్వాల నుండి స్థూలతత్వంలోకి కన్వర్ట్ అయిపోతూ వచ్చేసింది. ప్రజలు ఏదైతే మరి వారి లోపల ఉన్నటువంటి శక్తి ఉందో దాన్ని మిస్యూజ్ చేసేసారు కదా. ఇంకా వారి లోపల ఉండేటువంటి ఏదైతే ఆసురత్వం ఉన్నదో, ఆసురి వృత్తి ఉన్న వాళ్ళ వైబ్రేషన్ తోటి ఈ పరమలైటు కూడా, పరమతత్వంలో కూడా చాలా వ్యత్యాసం అనేది వచ్చేసింది. 1% పరమ లైట్ ఉండేది, దాని లోపల 1% పరం లైట్, మళ్ళీ 2 నుండి 3 వరకు పరం మహత్తత్వం ఉండేది, 8 నుండి 10 వరకు పరం ఆకాశతత్వం ఉండేది, మిగతాదంతా పరమ వాయువు, పరమ అగ్నిగా ఉండేది. ఈ బంగారు ద్వారక అని దేన్నైతే అంటూ ఉన్నారో, శాస్త్రాల్లో రాసింది, దాన్ని తయారు చేసింది అనేది సాధారణమైనటువంటి మానవులేమీ కాదు. అదేం తయారు చేయలేదు. ఆ యొక్క మందిరం కూడా ఎప్పుడో తయారు చేసింది అని చెప్తూ ఉంటారు కొందరు. ఏ విధంగా ఇప్పుడు అదంతా ఎల్లోరా అని, లేకపోతే ఏదైతే మరి దేవాలయాలు చూపిస్తూ ఉంటారో కొన్ని 25-30 వేల సంవత్సరాల పాతవి, అంటే శివభక్తులు ఈ విధంగా దీన్ని ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. కొంతమంది అన్న శివభక్తులు అయితే భూత ప్రేత పిశాచాలుగా ఉండేవాళ్ళు కదా, వాళ్ళు తయారు చేశారు. అంటే శివుడి యొక్క గణాలు, భూతనాథుడని శివుడిని అంటూ ఉంటారు. మరి వాళ్ళ దగ్గర చాలా పవర్ ఉండేది, రాక్షసుల దగ్గర తక్కువ పవర్ ఏం లేదు కదా. వాళ్ళు ఆ పవర్ని రేసెస్ వేసి దాన్ని తయారు చేశారు అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఫస్ట్ ఏదైతే దేవతలో ఉన్నారో దేవశిల్పి, ఆయన సూక్ష్మ జగత్తులో ఉండేవాడు. ఫస్ట్ సూక్ష్మ జగత్తులో తయారు చేసేవాళ్ళు. సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా కొన్ని మందిరాలు ఉన్నాయి. ఏ విధంగా విష్ణు మందిరం ఉంది, శివుడి యొక్క మందిరం కూడా తయారు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సూక్ష్మవతనంలో. అవి సంకల్పం మాత్రంతో సూక్ష్మవతనంలో తయారైనవి. అదేవిధంగా ఇక్కడ సంకల్ప శక్తిని పూర్తిగా మనసులో ప్లానింగ్ వేసుకొని సంకల్పం చేయటంతో మరి సూక్ష్మంగా తయారయ్యేది. అవి స్థూలంలోకి వచ్చి పంచతత్వాలతోటి కన్వర్ట్ అయిపోయి స్థూల ప్రపంచంలో ఎలా బిల్డింగ్లు ఉంటాయో, మందిరాలు ఉంటాయో అలా ఆ విధంగా పరివర్తన అయిపోతూ ఉండేది. అంటే సూక్ష్మతత్వాల్లో ఉన్నది ఇక్కడికి రావటంతో స్థూలతత్వంలోకి ఆ యొక్క మందిరం కూడా మారిపోతూ ఉండేది. ఇక్కడంతా నెగిటివ్ వాయుమండలం క్రియేట్ చేసిన కారణం వల్ల నెగిటివ్గా ఇప్పుడు పూర్తిగా ఇంకా జడంగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని శిథిలావస్థకు వచ్చినాయి. అది సూక్ష్మ జగత్తులో అయితే మీరు జగత్తులో కూడా చాలా మందిరాలు మీకు దొరుకుతాయి.
అంటే సూక్ష్మ జగత్తుకు వెళ్ళి చూస్తే, దివ్య దృష్టితో చూస్తే, దివ్య బుద్ధితో చూస్తే చాలా మందిరాలు కనపడతాయి అంటున్నారు బాపూజీ. ఇక ప్రపంచం మొత్తంలో ఈ లోకంలో కాకుండా వేరే లోకంలో కూడా శివ మందిరాలు ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ చూడండి, భారతదేశంలోనే కాకుండా దేశ విదేశాల్లో కూడా మరి శివుడు మందిరాలు, విష్ణు మందిరాలు అనేక రకాలు ఉన్నాయి అని ఇప్పుడు చాలా వీడియోలు వస్తూ ఉంటాయి. చాలామంది తవ్వకాల్లో కూడా బయట చూపిస్తూ ఉన్నారు. ఇక మూడో లోకంలో అయితే శివ మందిరం అనేది దొరకదు. ఎందుకంటే అక్కడ దేవతలు శివుణ్ణి ఒప్పుకునే వాళ్ళు కాదు. అక్కడ కేవలం విష్ణు మందిరాలే ఉంటూ ఉంటాయి. దేవతల్ని రక్షించేవాడు విష్ణువు అని లక్ష్మీనారాయణ మందిరాలు దేవతలు తయారు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. దానికి పై లోకాల్లో అయితే ఇంకా విష్ణుపురి ఏ విధంగా ఉందో, విష్ణుపురిలో కూడా విష్ణువు ఎన్నైతే అవతారాలు ఉన్నాయో అక్కడ ఆ అవతారాలకు సంబంధించినవన్నీ మందిరాలు ఉన్నాయి. ఏ విధంగా ఆ రాధాకృష్ణులు, ఇది విష్ణు అవతారం అంటారు, అక్కడ రాధాకృష్ణుల యొక్క మందిరం ఉంది విష్ణు లోకంలో. మరి సీతారాములు అంటారు, ఇది కూడా సీతారాముడు అంటే రామ అవతారం కూడా విష్ణు అవతారంగా ఉంటుంది. కాబట్టి విష్ణుపురిలో మరి సీతారాముల యొక్క మందిరం ఉంది. అందుకనే సాకేత పరంధామ అంటారు. ఆయన ఎక్కడైతే ఉన్నాడో అది పరంధామని విష్ణు లోకంలో ఉందని చెప్పటం అన్నమాట. తర్వాత అలా వేరువేరుగా మాతల యొక్క లెక్క అనుసారంగా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ లెక్కలు, వాళ్ళ యొక్క ప్రచారము వేరే ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళు ఎవరినైతే నమ్ముతూ ఉంటారో వాళ్ళని పూజ చేస్తూ ఉంటారు. విష్ణుపురిలో ఈ విధంగా మందిరాలు ఉన్నాయి అని ఇప్పుడు మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఎవరైతే మరి వారిని పూజ చేయటానికి వైకుంఠానికి వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ వైకుంఠంలో కూడా పూజ చేస్తూ ఉంటారు. కేవలం ఒక్క సంకల్పంతో అవి అయిపోతూ ఉంటుంది, సీదా తయారైపోతూ ఉంటుంది. దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో, దేవతల శిల్పి విశ్వకర్మ మరి ఏదైతే ఉన్నారో దాన్ని తయారు చేశాడు. అసురుల శిల్పి కూడా ఉన్నాడు, కానీ ఆయన సంకల్పంలో కేవలం శక్తి ఉండదు. మనసులో ఆలోచించి డ్రెసెస్ వేసి దాన్ని తయారు చేయటం అనేది కుదరదు. ఈ భూమి మీద అయితే 5000 సంవత్సరాల వరకు అవి నడిచినాయి. కృష్ణ అవతారం వరకు ఇంత పవరు ఉండేది. వాళ్ళ సంకల్పాలు ఏది దేవతల గురువు, దేవతల యొక్క సంకల్పాల పవరు అనేది నడుస్తూ వచ్చింది. మరి తరువాత ఈ యొక్క దేవశిల్పి యొక్క కార్యక్రమం అనేది తర్వాత నడవలేదు. ఎందుకంటే మరి కృష్ణావతారం తర్వాత దేవతలు కూడా ఏదైతే మహాభారత యుద్ధము జరిగిందో మరి దానిలో దేవతలందరూ కూడా వాళ్ళ అంశాలు వచ్చారు. దేవతలు కూడా వీరికి సహాయం చేశారు. కాబట్టి వాళ్ళ పవర్ అంతా లాస్ అయిపోయింది. దేవతలందరూ కూడా మనుషులైపోయారు. ఇక దేవతల యొక్క శక్తి నెమ్మదిగా క్షీణించిన కారణం వల్ల వాళ్ళ యొక్క శిల్పాలు ఏదైతే తయారు చేశారో, దేవాలయాలు ఏదైతే చేశారో అవన్నీ కూడా భూమి మీద సమాప్తం అవుతూ వచ్చినాయి. సూక్ష్మవతంలో ఏదైతే మరి తయారు చేశారో అవి కూడా వాటి యొక్క శక్తిని కోల్పోయినాయి. దేవతలు వారి శక్తిని కోల్పోయినప్పుడు సూక్ష్మవతనంలో తయారు చేసిన దేవాలయాల్లో కూడా పవర్ అనేది లాస్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మనకు చెప్తూ ఉంటారు కదా, పాండవులకు కూడా వారి యొక్క రాజ్యాన్ని పంచి ఇచ్చారు. ఏది కాండవ వనాన్ని పాండవులకి గిఫ్ట్గా ఇవ్వటం జరిగింది. ఈ కాండవ వనాన్ని వాళ్ళు ఇంద్రప్రస్థంగా తయారు చేసుకున్నారు. ఇది పెద్ద బంజర భూమి పాండవులకి ఇచ్చింది. కౌరవులు వాళ్ళకి అదే ఇవ్వటం జరిగింది. ధృతరాష్ట్రుడు మరి ఇచ్చాడనమాట. దాన్ని కాండవ వనం అని అంటూ ఉంటారు. దాని లోపలే పెద్ద బిల్డింగులు తయారు చేశారు. ఇవన్నీ కూడా దేవతల గురువు, దేవతల శిల్పి అయినటువంటి మరి విశ్వకర్మ చేసినయే. కృష్ణుడు చేయించాడు, దగ్గర ఉండి చేయించడం జరిగింది. ఆ మహల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆ మయ సభలాగా ఉందని మీ అందరికీ తెలుసు. చాలా విచిత్రంగా మాయావి మహల్ లాగా ఉంటుంది. పాండవులకి అందుకనే ఆ మహల్ పేరు ఆ విధంగా పెట్టడం జరిగింది. నేను కూడా మరి పాండవులు కూడా మరి ఆ మహల్స్ను తయారు చేసింది కూడా పాండవులకి విశ్వకర్మ అని తెలిసిన విషయమే అందరికీ. కృష్ణుడి దగ్గరుండి చేయించాడు. చాలా అద్భుతమైన కళాఖండాలు దాంట్లో ఉన్నాయి. మంచి శిల్పాలు, మంచి అద్భుతంగా
వెరైటీగా చాలా అందంగా తయారు చేశారు. అది సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా ఇలాంటివి ఉండేవి. అవే భూమి మీదకి కూడా తీసుకొచ్చాడు విశ్వకర్మ. ఎవరైతే దేవతలు సూక్ష్మ జగత్తులో రచన చేశారో అది కూడా వెరైటీగా ఉంటూ ఉంటాయి. సూక్ష్మ జగత్తులోని మహల్స్, బిల్డింగ్స్, గుళ్ళు, ఆశ్రమాలు ఉంటాయి అని నేను మీకు చాలాసార్లు వీడియోలో చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఇంద్రుడి యొక్క మహలు ఎలా ఉంటుంది? చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అక్కడ నాట్యం చేసేవాళ్ళు, మరి ఏదైతే రంభ, ఊర్వశి, మేనక ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి యొక్క సభ కూడా, ఇంద్ర సభ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉండేది. అక్కడ ఏ విధంగా తయారు చేశారో అదే విధంగా దేవశిల్పి దేవతాలోకంలో తయారు చేసినట్లే భూమి మీద కూడా కృష్ణుడి యొక్క ఆదేశానుసారంగా ఇక్కడ తయారు చేశారని శాస్త్రాల్లో రాశారు. ఇప్పుడు కూడా చూడండి, విదేశాల్లో పెద్ద పెద్ద పిరమిడ్లు తయారవుతూ ఉన్నాయి. తయారైనవి ఒకప్పుడు ఈజిప్ట్ పిరమిడ్, చైనాలోనూ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, అతి పురాతనమైనవి. మరి చైనాలో కూడా ఈ విధంగానే అతి పురాతనమైనవి ఉన్నవి. మరి ఎంత పర్వతం ఏదైతే ఉందో ఆ పర్వతంలాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి పిరమిడ్లు. లక్షల సంవత్సరాల పూర్వమని ఇప్పుడు ఆర్కియాలజిస్టులు, అంటే పురావస్తు పరిశోధన చేసేవాళ్ళు టెస్ట్ చేసి ఆ మందిరాలు ఇప్పుడు కట్టారు, అప్పుడు ఉండేవి, ఇలా ఉండేవి అని రిజల్ట్ని చూపిస్తూ ఉన్నారు. అంటే లక్షల సంవత్సరాల పురాతనమైనవి అంటూ ఉండేవాళ్ళు. ఇవన్నీ కూడా దివ్య లోకంలో వాళ్ళే వచ్చి కట్టారు. వేరుగా ప్లాన్ వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. పిరమిడ్లను తయారు చేయటం అనేది మానవులకి సాధ్యమయ్యేటువంటి పని కాదు. భారతీయ సంస్కృతిలో కూడా ఇవన్నీ కూడా లేవు వాస్తవంగా. అంటే దీన్ని బట్టి కొన్ని దేవతలు కూడా కొన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాల పూర్వం భూమి మీద లేరు. మనం దేవతలు అంటే హిందూ సంస్కృతి, సనాతన సంస్కృతిని ఒప్పుకునేటువంటి వాళ్ళు దేవతలు. మరి విదేశాల్లో ఈ సంస్కృతిని, సంప్రదాయాన్ని ఒప్పుకోరు కాబట్టి అక్కడ దేవతలు మనలాగా విగ్రహాలు, మనలాగా బొమ్మలు ఉండవు, వాళ్ళవి వేరే ఉంటాయి. వాళ్ళు వేరే విధంగా పేర్లు అనేది పెట్టుకున్నారనమాట. వీళ్ళు వేరే చోట నుంచి వచ్చారు. అంటే చెప్పాం కదా, విదేశీయులు అనగా విదేశీ విధర్మీలు, క్రిస్టియన్, ముస్లిం ధర్మాత్మలు వేరే యూనివర్స్ నుండి, వేరే గెలాక్సీ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా కొంతమంది వేరే సోలార్ సిస్టమ్ నుండి వచ్చారు అని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా వారి యొక్క స్థితి అనుసారంగా, వాళ్ళ మనసులో వాళ్ళ ఎనర్జీ అనుసారంగా వీటిని తయారు చేశారు. ఈ విధంగా మరి ప్రపంచం లోపల బోల్డ్ అన్ని పురావస్తు పరిశోధనలో బయటపడుతూనే ఉన్నాయి ఈనాటికి కూడా. ఏషియంట్ పురాణి వస్తువులు అంటూ మరి చూపిస్తూనే ప్రదర్శన చేస్తూనే ఉన్నారు. భలే పాత వస్తువులు అంటూ కొన్ని రాళ్లను, వస్తువులను, సామాన్లను అవన్నీ కూడా ఉంచేవాళ్ళు. దివ్య శక్తులతోటి వీటన్నిటిని తయారు చేసేవాళ్ళు. సంకల్పం చేయటంతో అవి తయారైపోయాయి సూక్ష్మంగా. ఇవే నెమ్మదిగా స్థూలంగా అయిపోయినవి. అయితే వాళ్ళు ఏదనుకుంటే అది చేయగలిగేవాళ్ళు. ఏదైతే అమెరికాలో తయారు చేశారనుకోండి, అక్కడ కూడా వేరుగా దాని పేర్లు పెట్టుకున్నారు. అమెరికా అంటే మనకు తెలిసిందే, క్రిస్టియన్ ధర్మం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఈ యొక్క పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలను ఎవరు చేశారు అంటే వేరే గ్రహాల నుండి, వేరే యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, లేకపోతే వేరే సోలార్ సిస్టమ్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, వేరే గెలాక్సీ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు. ఈ విధంగా తమ దివ్య శక్తులతోటి, సంకల్పాల శక్తులతోటి తయారు చేశారు. సంకల్పం చేయటంతో అవి తయారైపోయాయి. ఇలాగా అంత పవరు కలిగినటువంటి దేవతలైనా మరి వేరే గ్రహాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా ఉండటం వల్ల ఇంత పెద్ద కట్టడాలు భూమి మీద ఉన్నాయి. అందుకే అతి పురాతనమైనటువంటి విషయాలనే చెప్పాలి. కేవలం అన్ని విషయాలు మహాభారత తర్వాత కొంచెం తక్కువైపోయినాయి. అంటే తయారు చేయటాలు, వారి యొక్క పవర్ని ఉపయోగించటాలు, రేసెస్ చేసి అంటే పవర్ని పాస్ చేసి సంకల్పాలతోటే వారిని పడగొట్టటాలు, మళ్ళీ తయారు చేయటాలు, ఇవన్నీ కూడా 5000 సంవత్సరాల పూర్వం జరిగినాయి. తర్వాత లేవు. సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళ దగ్గర అప్పుడు శక్తి ఉండేది, వాళ్ళు చేశారు, సూక్ష్మంగా చేశారు. స్థూలంగా తయారు చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఎనర్జీలు కూడా కాస్త వేస్ట్ అయిపోయినాయి.
మరి అప్పుడు సంకల్ప శక్తి ఉండేది, ఇప్పుడు సంకల్ప శక్తి లేదు, అంతా ఖతమైపోయింది. అందుకని వారి యొక్క దివ్య శక్తుల్ని ఇటువంటి వాటికి ఉపయోగించిన కారణం వల్ల బలహీనమైపోయారు, పవర్ లాస్ అయ్యారనే చెప్పవచ్చు అంటున్నారు బాపూజీ. ఇప్పుడు 5,000 సంవత్సరాల లోపల మహాభారత యుద్ధమైన కారణం వల్ల వాయుమండలం ఇలా తయారైంది. తమో ప్రధాన వాతావరణం, స్థూల తత్వాలు కూడా ఎక్కువగా పెరిగిపోయినాయి. భూమి అంతా మట్టి తత్వంగా జలతత్వంలోకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది. అందుకనే కదా ఎంత తమో ప్రధానమైంది అంటే ప్రపంచం ఎవరి దగ్గర సంకల్ప శక్తి లేదు, దివ్య శక్తులు లేవు, మానసిక శక్తి లేదు, ఆత్మశక్తి లేదు. ఆ టైంలో మహాభారత యుద్ధం జరిగింది అంటే మరి ఎంత పెద్ద పెద్ద యోధులు ఉన్నారు, ఎంత దివ్య అస్త్రశస్త్రాలు ఉన్నాయి. మరి ప్రతి ఒక్క రాజు కూడా, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క రాజు పాండవుల పక్షంలోనూ ఉన్నారు. మరి కౌరవుల పక్షంలోనూ ఆసురులకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఆ పక్షానికి చేరుకున్నారు. వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఇంత యుద్ధం జరిగింది అంటే మరి ఈ యుద్ధంతో వాళ్ళ ఎనర్జీ మొత్తం ఉపయోగించారు కదా. బ్రహ్మాస్త్రము, పాశుపతాస్త్రము, మరి గరుడాసనము, నారాయణాస్త్రము, ఎన్నో ఈ విధంగా దివ్య అస్త్రాలు, ఇంద్రుడు ఇచ్చినవి, వాయుదేవుడు ఇచ్చినవి, దేవతలు ఇచ్చినవి, బ్రహ్మ ఇచ్చినవి, ఇన్ని అస్త్రశస్త్రాలు వాళ్ళ దగ్గర ఉండేవి. వాటితోటి మరి ఎనర్జీని మొత్తం కూడా ఉపయోగించారు. పెద్ద బ్రహ్మాస్త్రము అంటే బ్రహ్మాండమే సమాప్తం చేసే అంత శక్తి దానికి ఉంటుంది. బ్రహ్మాండం అంచుల వరకు వెళ్తుంది. మనం చూస్తూ ఉంటాము సీరియల్స్లో. మరి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వదిలిపెడితే దాన్ని ఉపసంహరించండి అంటాడు కృష్ణుడు. దాన్ని మరలించినా అది గెలాక్సీ దాకా, బ్రహ్మాండం లోపల దాకా, బ్రహ్మపురి దాకా వెళ్ళిపోయి బ్రహ్మాండాన్నే సర్వనాశనం చేస్తుంది అని చెప్తూ ఉండేవాడు. అంటే ఈ విధమైనటువంటి అస్త్రశస్త్రాలను ఆ రోజుల్లో ఉపయోగించారు. అందుకనే అప్పటి నుండి వాయుమండలం, వాతావరణంలో వాయుతత్వము చాలా చాలా ఖరాబ్ అయిపోయిందనే చెప్పవచ్చు. జలతత్వం మీద కూడా దీని యొక్క ప్రభావం పడింది. భూమిపైన కూడా ఎఫెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్కడైతే కురుక్షేత్రం జరిగిందో ఆ కురుక్షేత్రం జరిగేటువంటి స్థానంలో 18 రోజులు అక్కడ మహాభారత యుద్ధం జరిగింది. అప్పటి నుండి ఈనాటి వరకు కూడా ఆ కురుక్షేత్రం హర్యానా దగ్గర ఉన్నది. ఆ కురుక్షేత్రంలో గడ్డి కూడా మొలవటం లేదు. అంటే ఎంత భూమి తమో ప్రధానంగా అయిందో ఇవి చాలా అతి గుహ్యమైన విషయాలు. అన్నీ కూడా సాధారణమైనటువంటి మానవులు అర్థం చేసుకోలేరు. అసలు మహాభారత యుద్ధమే జరగలేదని ఒక సంస్థ ప్రచారం చేస్తే, మరి కృష్ణుడు ద్వాపరయుగంలో రాలేదు, సత్యుగంలో వస్తాడని ఇంకొకళ్ళు చెప్తూ ఉంటే, ఇలాగ జ్ఞాన ప్రచారం చేసే వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఏం అర్థమవుతూ ఉంటాయి? మీరు వీటి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అంటే బేహద్దు పరమ జ్ఞానాన్ని వినాలి. విన్నప్పుడే బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము, సృష్టి ఆది మధ్యంత రహస్యము, వేద శాస్త్రాలకు యథార్థమైనటువంటి జ్ఞానము, గాథలు, రహస్యాలు అన్నీ కూడా మీకు ప్రతి ఒక్క మాట కూడా అర్థమవుతుంది. మీరు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే బాపూజీ రోజు పెట్టేటువంటి వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. మీకు ఇలాంటి వీడియోలు రావాలి అంటే ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళండి. అద్భుతమైన జ్ఞానము అనేటువంటి బాపూజీ లిస్ట్లో 500-600 వీడియోలు ఉన్నాయి. ఇంకా అనంతభాయ్ మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు, మా దివ్య సందేశాలు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం యొక్క రహస్యాలన్నీ కూడా మరి బాపూజీ చెప్పడం జరిగింది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. జ్ఞానం వినాలి అనుకుంటే ఛానల్లోకి వెళ్ళి మీరు వీడియోల్ని చూడండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. परम शांति.